Coaching. We will electric drives in a question paper discussion in the class on the questions already in the class in the end already discussed. That's portions we will discuss. This discussion mainly sub-engineer syllabus based or topic wise discussions start. First, three topic sub-engineer syllabus three topic. First topic mechanical features of electrical motor, frame size, relation between speed and frame size, types of enclosures. This is basically theoretical questions, problems full theory oriented questions in this session. Base questions. First question, the motor in close are used for collieries chemical plant us. Which type enclosure is used for chemical plant? That's the question. Chemical plant we use flame proof type enclosures. Flame proof type. Because inside the motor, spark flame that should not be come out. There may be a chance of explosion. So, we are using flame proof type enclosure in the case of chemical plant. Okay. Then splash proof type water protection. Water protection oriented splash proof type. Totally enclosed type is used in industry. And pipe ventilator type, that is again water protection. Pipe ventilator and ventilator type water protection. Next question. Motor enclosure used in woodworking industry is. We are using totally enclosed fan cool type in the case of woodworking industry. Because wood in the pieces we are using totally enclosed type fan cooled. Fan cooled is used. This method is totally enclosed fan cooled type enclosures. Next, the motor enclosure used for industrial purposes, that is protected type. Protected type enclosures are using. This protected type is a metallic grid, there is extra covering is given to that enclosure. Extra screen protection. So that type is used in industrial purposes. Next, this is the type open type. This open type is used indoor, dry and clean areas. Open type enclosures use. Next, ball bearings. So, we bearing already in the session. Session 15 we bearings, mechanical parts. So, two type of bearing main ball bearing and sleeve bearing. So, the question, ball bearings are, what are the speciality of ball bearing? Look at this. Option A, used up to 75 kilowatt motor, that is true. Of long life and low friction loss. Costlier and noisy particular at high speed motor. Sleeve bearing and ball bearing compare cost ball bearing common use ball bearing long life ball bearing. So, this three options in case true. So, option D is correct answer. Next question is based on sleeve bearing. Again, it is normally of bronze. Bronze sleeve bearings make. But in the case of ball bearings, we are using steel balls. Steel balls are ball bearing. But in the case of sleeve bearing, we are using bronze. And it has self-lubricating property. And it is very important. Self-lubricating property is sleeve bearing speciality. And are used where noise is to be avoided. So, all three options are correct for sleeve bearing. So, option D is correct answer. These are features. Sleeve bearing features. Next, hot bearing of a DC motor may be caused by. So, bearing temperature heating chance is hot bearing. That's the main reason due to the lubricant. Dirt particles, dust particles are come in the lubricant. In the case hot bearing in the situation
ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ബെയറിംഗ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് the least expensive drive is, which is the least expensive drive? Belt drive is the least expensive drive. For very high speed ratio, the dispensable drive using, സാധാരണ വെരി ഹൈ സ്പീഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ ഡ്രൈവ്, റോപ്പ് ഡ്രൈവോ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് തന്നിട്ടില്ല, സോ ആൻസർ ഇസ് റോപ്പ് ഡ്രൈവ്. അപ്പം റോപ്പ് ഡ്രൈവും ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. ഓക്കെ, while selecting a motor for air conditioner, the feature of utmost importance, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെക്കാനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ നോക്കുമ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻക്ലോഷേഴ്സ്, ഫ്രെയിം സൈസ് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ എന്താണ് നോയ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എയർ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോയ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Now, all these conveyors, which one has highest torque, highest starting torque? ഏറ്റവും കൂടുതൽ highest starting torque provide ചെയ്യുന്നത് belt conveyors ആണ് കേട്ടോ. High starting torque are provided by belt conveyors. Okay. So these all are the questions from first topic. അത് based on mechanical features ആണ്. പ്യുവർലി തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് വരിക. അപ്പോൾ ആ ഏരിയ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻക്ലോഷേഴ്സ്, ബെയറിങ്സ്, ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം, അതായത് ഗിയർ, പിന്നെ എന്താ ചെയിൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ, ബെൽറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ, റോപ്പ് ട്രാൻസ്മിഷൻ, ആ ഒരു ഏരിയ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മെക്കാനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് കംസ് ടു ടോപ്പിക് 2. ഇൻ ടോപ്പിക് 2 വരുന്ന ടോപ്പിക്സ്, ഇൻ ടോപ്പിക് 2 വരുന്ന ഏരിയ classification of electric drives, group, individual and multi-motor drives, and again classes of duty, continuous, short time, intermittent, periodic, etc. അപ്പം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുക. അപ്പം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നിട്ട് അത് ഏത് ക്ലാസസ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ആണ്, മോട്ടറിൻ്റെ ഏത് ക്ലാസ്, ഇൻ ഷോർട്ട് ടൈം ആണോ ഇൻ്റർമിറ്റൻ്റ് ആണോ, അത് നമ്മൾ ഏരിയ ആ ഒരു ഏത് ഡ്യൂട്ടി ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. വി ഹാവ് ടു അനലൈസ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് പിന്നെ വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് മൾട്ടി മോട്ടർ. അപ്പോൾ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലെയ്ത്ത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നിട്ട് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഡ്രൈവ്സ് ആണ്, ഗ്രൂപ്പാണോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണോ മൾട്ടി മോട്ടർ ആണോ, ആ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. ഇതിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വരിക. ഇതിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാറില്ല. Next, how to select an electric drive. What are the criteria behind selecting an electric drive? And also, നമ്മൾ സ്റ്റീൽ മിൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേപ്പർ മിൽസ്, സിമെൻറ്റ് മിൽസ്, ഇവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ടൈപ്പ് മോട്ടേഴ്സാണ്. DC മോട്ടേഴ്സും AC മോട്ടേഴ്സും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അനുസരിച്ച്, അതായത് ഒരു മോട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക്, ആ ഒരു ടോർക്കിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ലോഡായിരിക്കും നമുക്ക് മോട്ടറിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ മോട്ടറിൻ്റെയും ലോഡിൻ്റെയും ടോർക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സെയിം ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വി ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോട്ടർ സൂട്ടബിൾ ടു ദിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ റേഞ്ച് ഓഫ് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ യൂസ്ഡ് ഫോർ റോളിംഗ് മിൽസ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ റോളിംഗ് മിൽസ്, സ്റ്റീൽ റോളിംഗ് മിൽസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് മോട്ടറാണ്, ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. സ്റ്റീൽ റോളിംഗ് മിൽസ് നമുക്ക് സിലബസിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടർ ആയിരിക്കും. ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ദ ലോഡ് ഡിമാൻഡ് ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക്. അപ്പം ഏത് മോട്ടറാണ്? സീരീസ് മോട്ടർ. വി ആർ യൂസിങ് DC സീരീസ് മോട്ടർ ഹിയർ. സീരീസ് മോട്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് and can provide variable speed. So that is the peculiarity of the series motor. And we cannot start series motor at no load. എപ്പോഴും ഒരു ലോഡഡ് കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ സീരീസ് മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇൻ സീരീസ് മോട്ടർ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സീരീസ് മോട്ടറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പം കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം. ഈ ഏരിയ എന്നെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ്. ആൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സ്റ്റീൽ റോളിംഗ് മിൽസിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് DC സീരീസ് മോട്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക. 85 to 400
kW. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഷണ്ട് മോട്ടർ വരികയാണെങ്കിൽ ഷണ്ട് മോട്ടർ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് മോട്ടർ എന്നാണ് ഷണ്ട് മോട്ടർ പറയുക. അപ്പോൾ അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് വേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ്? പേപ്പർ മിൽസിലൊക്കെ വരുന്നത്, ലെയ്ത്ത്, പേപ്പർ മിൽസ് ഇവിടെയെല്ലാം വരുന്നത് എന്താണ്? ഷണ്ട് മോട്ടേഴ്സ് ആണ്. കൺവെയേഴ്സ് ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷണ്ട് മോട്ടേഴ്സ് ആണ്. ദെൻ കംസ് ക്യുമുലേറ്റീവ്ലി കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടർ. അത് സീരീസ് മോട്ടറിൻ്റെയും ഷണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ക്യുമുലേറ്റീവ് മോട്ടോർ വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാൻ വേരിയബിൾ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക്. ആൻഡ് ദെൻ കംസ് സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടേഴ്സ്. സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടർ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ പറ്റില്ല, കാരണം ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് റണ്ണിങ് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ്. അപ്പം എഗെയിൻ റോളിംഗ് മിൽസിൽ വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഓൾസോ. ഇറ്റ് ഈസ് synchronous motors which are using in cement industries. Paper industry. ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. ഇപ്പം ചോദിച്ചിട്ട് സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനെങ്കിൽ വേർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് സിമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓർ പേപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രീസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടർ സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടർ ആണ്. ആൻഡ് വേർ സ്പീഡ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ബട്ട് വി ക്യാൻ വേരി ദ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് synchronous motor by vary the excitation. Excitation മാറ്റി we can improve the power factor. That is an advantage of synchronous motor compared to other motors. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. Okay. Then next squirrel cage induction motor വരുന്നുണ്ട്. Squirrel cage induction motor, it is a constant speed motor and its starting torque is low. പക്ഷേ ഇത് ഏറ്റവും ചീപ്പ്, കോസ്റ്റ് വൈസ് ഏറ്റവും ലോയും മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടറാണ് സ്ക്വിറൽ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസ്. ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വിറൽ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ മെയിൻലി ഓരോ മോട്ടറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുക, അത് ലോഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുക, അതനുസരിച്ച് മാച്ച് ചെയ്യുക. അതാണ് ഇവിടെ നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ അവെയർ ആയിരിക്കണം. ദെൻ സ്ലിപ്പ് റിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ. സ്ലിപ്പ് റിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഹാവ് ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക്. എക്സ്ട്രാ റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ഇൻ വൈൻഡിങ് മെഷീൻസ്, പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ്, എലിവേറ്റേഴ്സ് എക്സെട്ര. ആൻഡ് സീരീസ് മോട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഹോയിസ്റ്റ്, ക്രെയിൻ ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. Why? It have high starting torque. Hoist, crane, etc. ഇതെല്ലാം DC സീരീസ് മോട്ടറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ DC മോട്ടേഴ്സിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷനും കണ്ടു. So we are moving to the next question. An existing workshop is to be changed over from an engine drive to an electric drive. The type of drive likely to be adopted. Options are individual drive, group drive, multi-motor drive. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈവ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. What is individual drive? There will be a machine. A machine is running with a single motor. Okay, individual ഓരോ മെഷീനും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ മോട്ടർ, അതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രൈവ്. ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രൈവിന് നമുക്ക് ലൈൻ ഷാഫ്റ്റ് ഡ്രൈവ് എന്ന് വേറൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട്. കാരണം a single drive can run more than 2 machines. That is group drive. A single electric drive can run more than 2 machines. And multi-motor drive. Multi-motor drive എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലേറ്റർ CNC മെഷീൻസിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഒരു മെഷീൻ്റെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഇൻ എ സിംഗിൾ മെഷീൻ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് മോട്ടോഴ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ്. അതാണ് മൾട്ടി മോട്ടർ ഡ്രൈവ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു വർക്ക്ഷോപ്പാണ്. ആ വർക്ക്ഷോപ്പ് നമ്മൾ വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് എ സിംഗിൾ ഡ്രൈവ്. അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ഡ്രൈവ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ മോർ ദാൻ 2 മെഷീൻസ് വർക്ക് ചെയ്യിക്കണം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വിച്ച് ടൈപ്പ് വി വിൽ പ്രിഫർ? വി വിൽ പ്രിഫർ ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രൈവ്. ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ നെയിം ഇസ് ലൈൻ ഷാഫ്റ്റ് ഡ്രൈവ്. ആ ഒരു പേര് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ, ലൈൻ ഷാഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The selection of an electric motor is governed by. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സെലക്ഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ. ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അതിലിപ്പോൾ 3 ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 കാര്യങ്ങളാണ്. നേച്ചർ ഓഫ് ലോഡ്.
ഏത് ലോഡിൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റി, ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് വേണ്ടതാണോ, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് ആണോ, അങ്ങനെ ലോഡിന് എന്താണോ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് നോക്കുക. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ്, വാട്ട് ആർ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻ, ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണോ, ഹസാഡസ് ആണോ, എന്ത് മോയ്സ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ഉള്ളതാണോ. സോ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് വി ആർ മൗണ്ടിങ് ദിസ് മോട്ടർ. ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ അവൈലബിൾ, ആ ഒരു ഏരിയയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സപ്ലൈ എന്താണ്, സിംഗിൾ ഫേസ് AC സപ്ലൈ, 3 ഫേസ് AC സപ്ലൈ, DC സപ്ലൈ. അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ വി വിൽ സെലക്ട് ദ ഡ്രൈവ്. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ ടിപ്പിക്കൽ ആക്റ്റീവ് ലോഡ് ഇസ്. എന്താണ് ആക്റ്റീവ് ലോഡ്, എന്താണ് പാസീവ് ലോഡ്? ആക്റ്റീവ് ലോഡ് ആൻഡ് പാസീവ് ലോഡ് അതറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. We know that there are 2 types of torque, motor torque and low torque. And low torque is always opposing the motor torque, അല്ലേ? അപ്പം ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഹോയിസ്റ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഈ കേസ് തന്നെ എടുക്കാം, ഹോയിസ്റ്റ് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ലോ ടോർക്ക്, ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രാവിറ്റി, അല്ലേ? ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ഓൾവേസ് ഡൗൺവേർഡ്. അപ്പം മോഷൻ മുകളിലേക്കാണെങ്കിലും താഴേക്കാണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ഓൾവേസ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. മോഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ലോ ടോർക്കിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ആക്റ്റീവ് ലോഡ്. ആൻഡ് പാസീവ് ലോഡ്, ഫ്രിക്ഷൻ നോക്കുക. ഫ്രിക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മോഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച്, ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇറ്റ്സ് ഫ്രിക്ഷണൽ ടോർക്ക് ഈസ് ഓൾസോ ചേഞ്ചസ്, അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഇസ് പാസീവ് ലോഡ്. അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ പാസീവ് ലോഡിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. ആക്റ്റീവ് ലോഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാവിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരും? ദിസ് ഇസ് ഹോയിസ്റ്റ്. ഹോയിസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക. ആസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് the force of gravity always downwards. Next, an elevator drive is required to operate in. ഇപ്പോൾ 4 quadrants നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങി പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാഡ്രൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ. ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ എന്തായിരുന്നു? ഫോർവേഡ് മോട്ടറിങ്. സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് ഫോർവേഡ് ബ്രേക്കിംഗ്. തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് റിവേഴ്സ് മോട്ടറിങ്. ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റ് റിവേഴ്സ് ബ്രേക്കിംഗ്. അപ്പോൾ 4 ക്വാഡ്രൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനും പോസിബിൾ ആവുന്നത് എലിവേറ്ററിൽ ഈ 4 ക്വാഡ്രൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനും പോസിബിൾ ആണ്. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, 4 ക്വാഡ്രൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ഇൻ എലിവേറ്റേഴ്സ്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രീവിയസ് സെഷൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ നെക്സ്റ്റ്, an example of a motor having short time duty is found in which type? ഞാൻ പറഞ്ഞു classes of duty. മോട്ടറിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡ്യൂട്ടീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് മോട്ടർ നമ്മൾ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്യൂട്ടി, ഷോർട്ട് ടൈം ഡ്യൂട്ടി, ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് ഡ്യൂട്ടി, അല്ലേ? ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് പീരിയോഡിക് ഡ്യൂട്ടി, കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്യൂട്ടി വിത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ്, വിത്ത് ബ്രേക്കിംഗ്, അങ്ങനെ പല കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്ന 3 കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടൈം ഡ്യൂട്ടി, കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയാണ്. കണ്ടിന്യൂസ്ലി വർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇറ്റ് ഹാവ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്യൂട്ടി, അല്ലേ? അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്? കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്യൂട്ടി, ദാറ്റ് ഈസ് പേപ്പർ മിൽ, കംപ്രസേഴ്സ്, കൺവേയേഴ്സ് എക്സെട്ര. ഇവിടെയെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്യൂട്ടി ആവശ്യം വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഷോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി. ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് ടൈം. ഈ ഏരിയയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റിങ്ങും കൂളിങ്ങും കണ്ടത്, കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് വർക്കിംഗ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് ദ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ, മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ദ ഹീറ്റ് കർവ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൂളിംഗ് അതെല്ലാം വരുന്നത് ഈ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ടൈം ഡ്യൂട്ടിയിൽ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് ടൈം. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ റെസ്റ്റ്, ദാറ്റ് മോട്ടർ റെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ റെസ്റ്റിംഗ് ടൈം റണ്ണിങ് ടൈമിനേക്കാളും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. റെസ്റ്റിംഗ് ടൈം കൂടുതലായിട്ടാണ് ഷോർട്ട് ടൈം ഡ്യൂട്ടിയിൽ വരിക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ക്രെയിൻ, വാൽവ് എക്സെട്ര. ഇവിടെയെല്ലാമാണ് വാൽവ് ഡ്രൈവ്.
ഇവിടെ എല്ലാമാണ് ഷോർട്ട് ടൈം ഡ്യൂട്ടി വരിക. കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യും, പിന്നെ കൂടുതൽ നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വരുമ്പം ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്ത് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തുകയില്ല, പിന്നെ കൂൾ ചെയ്ത് ഫൈനൽ വാല്യൂ വരെ എത്തുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കൂളിംഗ് ടൈം എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും കമ്പയർഡ് ടു ഹീറ്റിംഗ് ടൈം. ഇതാണ് ഷോർട്ട് ടൈം ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത വരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വിച്ച് മോട്ടർ ഹാവിങ് ഷോർട്ട് ടൈം ഡ്യൂട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഓൺ വിച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ? ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ ക്രെയിൻ ഡ്രൈവ്. ഷോർട്ട് ടൈം ഡ്യൂട്ടി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഒക്കെ വരുന്ന കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് പീരിയോഡിക് ഡ്യൂട്ടിയാണ്. കുറച്ച് നേരം വർക്ക് ചെയ്യും, പിന്നെ ഷോർട്ട് ടൈം ഇതുപോലെ വരും, വർക്കിംഗ് റെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടൈം പോലെ ഒത്തിരി കൂടുതലല്ല, ഒരു പീരിയോഡിക് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് പോകുന്നത്. then again starting, then rest. So this is the curve of drilling machine. Intermittent periodic duty. അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഫസ്റ്റ് വൺ വരുമ്പോൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ്സ് അതെല്ലാം വരുന്ന ഏത് കാറ്റഗറിയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ വരും. ആൻഡ് ക്രെയിൻ ഡ്രൈവ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഷോർട്ട് ടൈം ഡ്യൂട്ടി. ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ intermittent duty. അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക. Then next, the diameter of the rotor shaft for an electrical motor is depend upon. Diameter എന്തിനൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷൻ. ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ഡി സി മോട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പം P is equal to C0 D squared L N. ഡയമീറ്റർ അല്ലേ, സോ ഡി സ്ക്വയർ എൽ മൊത്തമായിട്ട് എടുക്കാം, പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ C0 NS. ഓക്കെ, so the diameter is depend upon speed and power output. This is the correct answer, option C. P is equal to C0 D squared Ln. D squared L is equal to P by C0 into NS, where P is the output power, NS is the synchronous speed, C0 is the output coefficient. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് കോഎഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ C0 ഔട്ട്പുട്ട് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്, NS സ്പീഡ്, ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ P. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഈ C0 again depends on B average and AC കേട്ടോ. Magnetic loading of the DC machine and electrical loading of the machine. ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ്, DC series motor are very suitable for heavy duty applications such as electrical railways, rolling mills because of അതിൻ്റെ എന്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡി സി സീരീസ് മോട്ടർ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെല്ലാം ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഇറ്റ് ഹാവ് ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക്. ഈ റീസൺ കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, എ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ഈസ് detrimental to a refrigerator motor but not to a ceiling fan, although both are single phase induction motors, because the refrigerator motor is dash. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വന്നാലും അത് റെഫ്രിജറേറ്ററിനെയാണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഫാൻ ലോഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഫാൻ ലോഡ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ വോൾട്ടേജ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇറ്റ് സ്പീഡ് ഈസ് കൺട്രോളിങ്. വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫാൻ ലോഡ് by varying the voltage. പക്ഷേ in the case of refrigerator its load is fixed. Okay, that's why the option, ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് വരിക? ഓപ്ഷൻ ഡി. The load is constant but the fan motor load is voltage dependent. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് ഫാൻ ലോഡിൻ്റെ കേസിൽ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അധികം എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്തത്, ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഡി സി നമുക്കറിയാം, വേരിയസ് മോട്ടോഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു. ഷണ്ട് മോട്ടർ, സീരീസ് മോട്ടർ, കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടർ. എ സിയിലാണെങ്കിൽ സ്ക്വിറൽ കേജ്, സ്ലിപ്പ് റിങ്, സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടോഴ്സ്, സാലിയൻ പോൾ, നോൺ സാലിയൻ പോൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു. എല്ലാത്തിലും പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് 3-4 പ്രോബ്ലം വെച്ച് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് ബൈ യൂസിങ് കൺവേർട്ടേഴ്സ്, ഫുൾ കൺവേർട്ടർ, ഹാഫ് കൺവേർട്ടേഴ്സ്,
ചോപ്പർ കൺട്രോൾ, ഡ്യുവൽ കൺവേർട്ടർ, ഇതിനെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ കൺട്രോളിലും കിട്ടുന്ന ആവറേജ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. സോ ഈ ഒരു ഏരിയ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ ഡു എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ 600 volt 1500 volt RPM 600 volt 1500 RPM volt illa avide 80 ampere separately excited DC motor is fed through a 3-phase half wave converter. appo ivide use cheyidekkunna converter edana 3-phase half wave aanu. Three-phase half-wave converter. അപ്പോൾ സപ്ലൈ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 3-phase ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു എ 3-phase converter and output will be a DC, and that DC is given to the armature of which type motor is using separately excited DC motor ആണ് കേട്ടോ. So we are giving it to the armature, across the armature of the DC motor this DC supply is giving. അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് വരിക, ആൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദി കൺവേർട്ടർ. അത് നമുക്ക് VT എന്നെടുക്കാം, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ആർമേച്ചർ കറന്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് തിങ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, മോട്ടർ ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഗിവൺ ടു യു 2 ohm. Armature current assumed to be a constant. For firing angle of 30 degree, compute the input power factor. So you have to find out the power factor അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് പവർ ഫാക്ടർ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ലോസ്ലെസ് എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ എടുക്കാം. ഇൻപുട്ട് പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട് DC പവർ. സോ ഇങ്ങനെ വരും ഇക്വേഷൻ, √3 ഇൻറ്റു VS that is supply voltage into RMS value of the current, supply current, is into power factor cos phi. That is the input power, right? That is equal to the output power VT into IA. ഈ DC ലിങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് എന്താണ്? This is the terminal voltage VT and this is the current IA. So by solving this equation you can find out the value of cos phi, input power factor കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് അറിയില്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എ 3-phase half wave converter അല്ലേ. അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് 3VML/2π into cos alpha. This is the equation for the terminal voltage കേട്ടോ. 3-phase half converter ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ വരിക. ഈ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് √2 times VS ആണ്. √2 times VS കേട്ടോ. So substitute here √2 VS. So now it become 3 √2 VS cos alpha by 2π. Now what about that is VT, right? Terminal voltage. ഇനി അറിയില്ലാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണ്? This is the RMS value of current. RMS value of current എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? RMS value എന്ന് പറയുന്നത് ISR is equal to IA by √3. ഇത് 3-phase half wave കൺവേർട്ടറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇത് നമ്മൾ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സെഷനാണ്. അപ്പോൾ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നന്നായി പഠിക്കാൻ ഒരു ഏരിയ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് വരും. സോ RMS വാല്യൂ ഓഫ് ദ കറണ്ട് ഈസ് IA by √3. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസിൽ, അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, √3 VS ISR cos phi is equal to VT into IA. അതിൽ ഇതെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം VS ക്യാൻസൽ ആയി പോവും. ഓക്കെ, ഇവിടെയും VS വരുന്നുണ്ട്. ഈ VSഉം ഈ VSഉം ക്യാൻസൽ ആവും. അഗെയിൻ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഇസ് ഓൾസോ ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയും IA വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെയും IA വരും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ക്യാൻസൽ. ആൻഡ് ഫൈനലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഇൻപുട്ട് പവർ ഫാക്ടർ cos phi is equal to 0.59 lakh. 0.59 lakh. This is the answer. ഈ 2 ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. അതിൻ്റെ മാറ്റർ എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് VT
ഓക്കെ, ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ 3 ഫേസ് ഹാഫ് വേവിൻ്റെ അത് നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ RMS വാല്യൂ ആണ്, സപ്ലൈ സൈഡിലുള്ള RMS കറണ്ട് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് ഫയറിംഗ് ആംഗിൾ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 30 ഡിഗ്രി. That we have to substitute. Okay. Next question. The speed of a separately excited DC motor is controlled by means of a 3-phase semi-converter. ഇവിടെയും separately excited DC motor തന്നെയാണ് വരുന്നത്. So armature and field are separately excited. അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഏത് കൺവേർട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ്? By means of a 3-phase semi-converter. This is 3-phase semi-converter. And supply will be 3-phase AC. Now, a 3-phase voltage നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? 440 volt, 50 hertz. This is the supply. The motor constants are inductance തന്നിട്ടുണ്ട്, resistance തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. Then armature constant is 2.5 volt bar radians per second. ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? armature voltage നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. E is proportional to what? EB is equal to K. സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് മോട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഫ്ലെക്സ് K∅ എന്നാണ് പറയാം അല്ലേ? അതിൽ ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എ സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് മോട്ടർ ഫ്ലെക്സ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? EB is equal to K∞. ഈ കെയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? 2.5 volt per radians per second. അതതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈ K is equal to EB/ω എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. EBയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? വോൾട്ട്. ω is radians per second. അപ്പോൾ വോൾട്ട് per radians per second എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ you will get this equation. Now, അതുപോലെ തന്നെ ടോർക്കിന് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. എങ്ങനെയാണ്? ടോർക്ക് is equal to K∅IA അല്ലേ? ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് മോട്ടറിനും ഷണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്സ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് വരും. ഫ്ലെക്സ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ അഗെയിൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു K∗IA. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ഈ ഇക്വേഷൻ ഡ്രൈവ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, സ്പീഡ് കൺട്രോളിനും അതുപോലെ തന്നെ ടോർക്ക് കൺട്രോളിനും. The speed if this motor at a torque of 100 Newton meter when the converter is fired at 45 degree is what? ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ഇഫ് ദ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ടോർക്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 100 Newton meter ടോർക്കും പിന്നെ ഫയറിംഗ് ആംഗിൾ 45 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ടൈമിലുള്ള സ്പീഡാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന്. സോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടോർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ 400. സോറി, ഇത് ടോർക്ക് ഇസ് 100 അല്ലേ? അപ്പോൾ 100 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു K∅IA. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫ്ലെക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം? K∗IA എന്ന് എടുക്കാം അല്ലേ? 1 minute. K∗IA. So torque is 100. 100 is equal to K is given to you. What is K? K is equal to 2.5. And what is armature current? You can find out armature current from here. 100 divided by 2.5. So it will be 40 ampere. Okay. Now 3-phase full സെമി കൺവേർട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ്, അതിൻ്റെ DC സൈഡിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. 3 VML/2π 1 + cos alpha. ഡോണ്ട് ഫോർഗോട്ട് 3-phase സെമി കൺവേർട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷൻ 3 VML/2π 1 + cos alpha ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ആൻ ആർമേച്ചർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ആർമേച്ചറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പം you know the back EMF and armature current, right? So VT is equal to എങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം? ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം VT is also is equal to E + IARA.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണ്? സ്പീഡാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് അഗെയിൻ സ്പീഡിൻ്റെ ടൈം അതിൽ വന്നിട്ടില്ല. എങ്ങനെ വരും? നമുക്ക് ഇക്ക് പകരം സ്പീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എം ആണ്. കെ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. സോ കെ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എം പ്ലസ് IA/RA ദാറ്റ് ഇസ് വി ടി. അപ്പോൾ വി ടിക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. 3VML/2π 1 + cos alpha. Alpha is 45 degree. What is VML? VML is √2 into supply voltage. VS എത്രയാണ്? 440 volt. So that is VML. And it is equal to E plus IR അല്ലേ? അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് 2.5. ഒമേഗ എം ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ആർമേച്ചർ കറണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു, 40 ആംപിയർ. ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഗിവൺ ടു യു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വി ടിയും ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ബാക്കിലേക്ക് എടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച വി ടിയും, ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഒമേഗ എം. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഒമേഗ എം. ഒമേഗ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഷുഡ് ബി ഇൻ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. സോ യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു RPM. RPMത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് 170.8 റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ്. ഇനി ഇതിനെ തിരിച്ച് RPMത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ? അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക? നമുക്കറിയാം 2πn/60 ഇസ് ഒമേഗ എം. അപ്പോൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സ്പീഡ് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് n is equal to 1631.74 RPM കേട്ടോ. So this is the speed of this separately excited DC motor by using a 3-phase semi-converter. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. എല്ലാ മോട്ടോഴ്സിനും തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ്. ഈ ഡി സി സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ ലെവലിലേക്കും നമുക്ക് വി ടി ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ആർമേച്ചറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് കാണുക. ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയ ശരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ മോട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൺവേർട്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും. സിംഗിൾ ഫേസ് ആവാം അല്ലേ, 3 ഫേസ് ആവാം, ഏത് കൺവേർട്ടേഴ്സ് വേണേലും വരാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആവറേജ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ മാക്സിമം ടോർക്ക് ഓഫ് എ 440 volt 3-phase 4-pole 60 Hz ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് കേട്ടോ. ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന് രണ്ട് സ്പീഡ് അതവിടെ വരുന്നുണ്ട്. സിങ്ക്രോണസ് സ്പീഡും പിന്നെ സിങ്ക്രോണസ് സ്പീഡും വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടോർ സ്പീഡും വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എന്ത്? സ്ലിപ്പ്. അതുപോലെ തന്നെ സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോൾ, ഒന്നുകിൽ ഫ്രീക്വൻസി മാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജും ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടെ നമുക്ക് V/F കൺട്രോൾ. ഈ രണ്ട് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. V/F കൺട്രോളും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോളും. V/F കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഫ്ലെക്സ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. എപ്പോഴും മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമാണ് വേരി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് സ്പീഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? റേറ്റഡ് സ്പീഡിന് താഴെയാണ്, ബിലോ റേറ്റഡ് സ്പീഡാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ വി ആർ യൂസിങ് V/F കൺട്രോൾ. എബോവ് റേറ്റഡ് സ്പീഡാണ് നമുക്ക് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ വി ആർ യൂസിങ് വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോൾ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് V/F കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ് കേട്ടോ. V/F കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ടോർക്ക് വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അതാണ് ഇതിൽ വരിക. ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം. The maximum torque of a 440 volt 3-phase 4-pole 60 Hz induction motor is 400 Newton meter. അപ്പോൾ Tmax 1 നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എത്ര? 60 ഹേർട്സിലുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 400 Newton meter. At a difference between synchronous speed and non-synchronous speed of 0.1. അതായത് നമുക്ക് സ്ലിപ്പാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏത് സ്ലിപ്പിലാണ് ഈ മാക്സിമം ടോർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? സ്ലിപ്പ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് മാക്സിമം ടോർക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് 0.1. ഏത് സ്ലിപ്പിലാണ് മാക്സിമം ടോർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇഫ് ദ സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ടു 50 Hz. ആദ്യം 60 Hz ആയിരുന്നു. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ടു 50 Hz.
and the voltage is reduced to 400 volt. നമ്മൾ V/F control ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജും ഫ്രീക്വൻസിയും രണ്ടും വേരി ചെയ്യുകയാണ് by keeping flux as a constant. What will be the maximum torque generated and difference between the synchronous and non-synchronous speed respectively? അപ്പോൾ സ്ലിപ്പും പുതിയ V/F-ലുള്ള ടോർക്കും സ്ലിപ്പും ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു റിലേഷൻ മേക്ക് ചെയ്യണം. നമുക്ക് വോൾട്ടേജും ഫ്രീക്വൻസിയെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആദ്യം തന്നെ മേക്ക് ചെയ്യാം. മാക്സിമം ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് 3/ωs into V1 square by 2x2 dash. This is the equation. Now, വോൾട്ടേജും ഫ്രീക്വൻസിനെയും ബേസ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ബാക്കി പാരാമീറ്റേഴ്സ് വാല്യൂസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ. അപ്പം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് രണ്ട് ഇക്വേഷനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അൺനോൺ പാരാമീറ്റർ ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ x2 എങ്ങനെ എഴുതാം? 2πfl അല്ലേ. സോ x2 is proportional to frequency and what is omega s? Omega is also proportional to 2πf അല്ലേ. That is proportional to frequency. അപ്പോൾ x2 ഒമേഗ എസ് രണ്ടും ഫ്രീക്വൻസിയോട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് Tmax എങ്ങനെ എഴുതാം? Tmax 1 എന്ന് പറയുന്നത് is proportional to V1 square by F1 square. സ്ക്വയർ വരാൻ കാരണം ഒമേഗ എസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും വരുന്നുണ്ട്, x2ൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും വരുന്നുണ്ട്. സോ V1 square by F1 square ഇതാണ് Tmax 1 വരുന്നത്. Now Tmax 1നും 2നും സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ. Tmaxൻ്റെ ഇക്വേഷൻ Now Tmax 1 നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാലോ. ആൻഡ് Tmax 2 സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ വരുന്നത് Tmax 2 is proportional to എങ്ങനെ എഴുതാം? V2 square by F2 square. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും Tmax 1 by Tmax 2 is equal to V1 square by V2 square into F2 square by F1 square അല്ലേ. എല്ലാ വാല്യൂസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. Tmax 1ൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം, ദാറ്റ് ഈസ് 100 അല്ലേ. ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ഹിയർ 400 Newton meter. So substitute and find out the value of Tmax 2. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് കേസ് പാർട്ട് 1 കഴിഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് Tmax at the stage of mu v and frequency. That value is 476 Newton meter. 476 Newton meter. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ലിപ്പ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം? ആ ടൈമിലുള്ള സ്ലിപ്പ്. അഗെയിൻ നമുക്ക് സ്ലിപ്പിന് മാക്സിമം സ്ലിപ്പിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ slip is maximum torque condition എന്ന് പറയുന്നത് is equal to R2 by X2 ആണ്. R2 by X2 ഇതാണ് മാക്സിമം ടോർക്ക് കിട്ടാനുള്ള കണ്ടീഷൻ. At the time when slip is equal to R2 by X2 you will get maximum torque. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ x2 2πfl ആണ് നമുക്കറിയാം. So x2 is proportional to frequency അല്ലേ. അപ്പോൾ slip is inversely proportional to frequency. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ SM1 എന്ന് കൊടുക്കാം. Now it is F1 and SM2 is proportional to 1 by F2. Okay, 1 by F2. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? SM1 by SM2 is equal to F2 by F1. So you know the value of SM1 എത്രയാണ്? 0.1 ആണ്. And you know what is F2 and F1. ബാക്കി എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അറിയാം. Substitute there, find out the value of SM and the answer is 0.12. SM2ൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് 0.12. സോ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക? ടോർക്കിൻ്റെ ആൻസർ വന്ന് 476. സോ this is the correct answer. Option 3. Okay. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതുപോലെ സ്ലിപ്പിനെ വെച്ചിട്ട് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സ്ലിപ്പ് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ റോട്ടറി ഫ്രീക്വൻസിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു,
റോട്ടർ സൈഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് സ്ലിപ്പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്ലിപ്പിന് അനുസരിച്ചിട്ട് റിയാക്ടൻസ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മാക്സിമം ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ മാക്സിമം ടോർക്ക് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ വോൾട്ടേജ് ആണ്. പക്ഷേ സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വോൾട്ടേജ് ആണ്. അത് ഓർത്തിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു V/F കൺട്രോളും ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോളും പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ DC മോട്ടറിലും ബിലോ റേറ്റഡ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോളാണ്. എബോ റേറ്റഡ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഫീൽഡ് വീക്കനിങ് മോഡാണ്. അത് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ബിലോ റേറ്റഡ് സ്പീഡിൽ വരുമ്പം അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടോർക്ക് ഓപ്പറേഷനും എബോ റേറ്റഡ് സ്പീഡ് വരുമ്പോൾ അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പവർ ഓപ്പറേഷനുമാണ്. അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടോർക്ക് മോഡ് ഏതാണ്, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പവർ മോഡ് ഏത്. ഇതെല്ലാം വളരെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സെഷൻസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത്. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മോട്ടോഴ്സ് വിൽ ചൂസ് ടു ഡ്രൈവ് ദ റോട്ടറി കംപ്രസർ. റോട്ടറി കംപ്രസറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇറ്റ് നീഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ്. എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു മോട്ടർ ഏതാണ്? That is our synchronous motor. So we are using synchronous motor for rotary compressors. This is the last question in this session. Next session we will see questions regarding traction motors. A DC series motor chopper drive has the following parameters. Battery voltage എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് കേട്ടോ. So and supply voltage is 100 volt. Okay, and the value of the series motor ആണ്. Don't forget it is a series motor. അപ്പോൾ field winding is connected series to the motor. Then there will be a chopper and its motor velocity constant. Motor velocity constant നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. That is 10 millivolt per ampere per degree second. റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ്. ഇത് നേരത്തെ കേസിനേക്കാളും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഈ കേസ് അല്ലേ. ഇവിടെ ആംബിയർ എന്നൊരു പാരാമീറ്റർ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ കേസിൽ അതില്ലായിരുന്നു. ഷണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് മോട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ അതില്ലായിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്? നമുക്കറിയാം E = K∅ω/m ആണ്. ആ കേസിൽ ഫ്ലെക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഈ ഒരു കേസിൽ സീരീസ് മോട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഫ്ലെക്സ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ആർമേച്ചർ കറന്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. K × IA × ωm. ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ വരിക. നൗ ചോപ്പർ ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ ഇതിന് K നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. Kയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് 10. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആർമേച്ചർ സ്പീഡ്. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ωm ആൻഡ് വിത്ത് ആൻ ആർമേച്ചർ കറന്റ് ഓഫ് 100 ആംപിയർ. ആർമേച്ചർ കറന്റ് ഐയുടെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് 100 ആംപിയർ. ഓക്കെ, സോ K അറിയാം, I അറിയാം. സോ if you find out the value of E, you can find out ωm, right? നമുക്ക് E കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം. Calculate the armature speed with an armature current of 100 ampere and a chopper on time of 6 millisecond. അപ്പോൾ T on time നമുക്ക് ചോപ്പറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്, ആവറേജ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ ആർമേച്ചർ സീരീസ് മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോ ഇൻറ്റു സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് വരിക അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോ എന്താണ്? T on by T ഇൻറ്റു VS. T on എത്രയാണ്? T on is equal to 6 millisecond. 6 × 10⁻³ right, divided by T. T തന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ചോപ്പിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. F is equal to 1/T അല്ലേ. അപ്പോൾ is equal to 1/T എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 130 ഹെർട്സ് ആണ്. 130 into VS. VS is given to you, that is battery voltage 100. So you can find out the average voltage across the armature and that is equal to 78 volt. അപ്പോൾ ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ്, ആവറേജ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ചോപ്പറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ടു ദ DC മോട്ടർ. അപ്പോൾ ആവറേജ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടി. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് E കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ωm കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ E എങ്ങനെ കാണും? VA is equal to E plus IAR ആണല്ലോ മോട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ. അപ്പോൾ E എന്താണ്? E is equal to VA minus IAR. റൈറ്റ്. IAR എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സം ഓഫ്
ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ RA എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും സമ്മിനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ RA + RF എന്ന് എഴുതാം. Okay, from this equation find out the value of E and you will get E as എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. Substitute there and find out E as 68 volt നമുക്ക് കിട്ടും substitute ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ. Now substitute 68 here. Find out the value of omega m. K അറിയാം, armature current അറിയാം, E അറിയാം. Find out the value of omega m and omega m will be the answer is 68 radians per second. Again ഇത് RPMത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. Convert 2πn/60 is equal to omega അല്ലേ. So convert ചെയ്യുക. You will get speed as 650 RPM. So option 1, first option ആണ് correct answer വരിക. So that's about chopper. Chopper control ആണ് ഏറ്റവും efficient ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോളിൽ വരുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും chopper control ആണ് കേട്ടോ semiconductors. So that's the end of this session. Next session we will see some questions regarding traction motors. Thank you.